नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। सोना ऋतु लाइफस्टाइल चैनल को आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, आपणको परिवार उपरे कौनसी बड़ संकट आसिबाकु थाए, सेतेबेले घर अगणारे थिबा तुलसी माता सेही सबु संकट को निज उपरकु नहीं जाती। सेही कारणरू सेही सबुज सुंदर तुलसी गछटी हठात सुखी जाई थाए। अर्थात सेही सुखिला काठ कौनसी साधारण काठ नुहे, से आपणक परिवार को रक्षा करिवो। एबे प्रश्न उठुची दर्शक बंधु, सेही सुखिला काठ को कौन करिवाकु हेबो? सर्वप्रथमे ताहाकु अति सम्मानर सहित चेर सह बाहर करी आणंतु। चेर बाहर करिबा समय रे ध्यान रखिबे जे जेपरी कौनसी अंश भांगी न जाए। गरुड़ पुराण अनुसार एक समयर कथा, जड़े अति गरीब ब्राह्मण थिले। तांको घरे खाइबा पई दानाटिए मध्य नथिला। से प्रतिदिन भगवान विष्णु को पूजा करुथिले, किंतु तांकर गरीबी दूर हेउ नथिला। दिने तांको स्वप्न रे भगवान नारायण आसिले एवं तांकु तुलसीर सुखिला काठर सेही रहस्य विषय रे कहिले। ब्राह्मण जनक परदिन सेही उपाय कले एवं किछि दिन मध्यरे तांको घर धन धान्य रे परिपूर्ण होईगला। जेतेबेले आपण तुलसीर सुखिला काठ को बाहर करिवे, सेतेबेले ताहाकु गंगा जल रे भल भाबरे धोई नियंतु। एबे सेथिरु 7टी छोट छोट काठी अलगा करी नियंतु। सेही 7टी काठी को एक हलदिया सूतारे बांधी दियंतु। एही 7टी काठी 7 जन्मर दारिद्र्य को दूर करिवार प्रतीक बोली मना जाई थाए। एबे एही बीड़ा को आपणको घरर मंदिर रे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को मूर्ति सामने रखी दियंतु। एक दीप जालंतु एवं विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। लोक माने तुलसीर सुखिला काठ को कौनसी पवित्र स्थान रे फिंगी दियंती किंबा ताहाकु अलिया गदारे पकाई दियंती। एमिति करिबा द्वारा माता लक्ष्मी सेई घरु रागी हुई चली जाई थांती। जदि आपण सेही सुखिला काठर कौनसी उपाय करि पारु नाहंती, तेबे अंततः पक्षे ताहाकु कौनसी पवित्र नदी रे विसर्जन करि दियंतु किंबा कौनसी सफा माटी रे पोती दियंतु। किंतु दर्शक बंधु, भूल रे मध्य ताहाकु अलिया गदारे पकांतु नाही। मंदिर रे रखा जाइथिबा सेही 7टी काठर बीड़ा को राति सारा सेमिति रहिबाकु दियंतु। परदिन सकाळे स्नान करिबा परे सेही बीड़ा को एक स्नान करिबा परे सेही बीड़ा को एक लाल रेशमी कपड़ा रे बांधी दियंतु। एही लाल कपड़ा को आपणको टंका रखिबा स्थान रे किंबा जेउठी आपण निजर धन रखंती सेठारे रखी दियंतु। आपण विश्वास करिवे नाही, किंतु एपरी करिबा परे धीरे धीरे धन आपणको पाखकु आकर्षित हेबाकु लागिबो। आपणको अटकी जाइथिबा काम सफल हेबाकु लागिबो। व्यवसाय रे हठात लाभ हेबो एवं चाकिरी रे उन्नतिर रास्ता खोली जिवो। दर्शक बंधु, तुलसीर सुखिला काठर आउ एक विशेष प्रयोग अछि, जहा घरर सुख शांति सहित जड़ित। जदि आपणको घरे प्रायतः झगड़ा हेउथाए किंबा घर को खराब नजर लागिछि, तेबे एही उपायटी को निश्चय करंतु। तुलसीर एक सुखिला काठ नियंतु एवं ताहाकु सूता कपड़ा रे गुड़ाई एक छोट बत्ती प्रस्तुत करंतु। एबे एक माटीर दीपरे गाईर शुद्ध घिओ देई सेही बत्ती को जलांतु। संध्या समय रे एही दीप को आपणको घरर मुख्य द्वार रे रखी दियंतु। एही दीपर आलोक एवं सुगंध घरर नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए। आपण केबे भाबिछंती कि भगवान विष्णु को पूजा रे तुलसीर एते महत्व काहींकी? एहा पछरे मध्य एक बड़ रहस्य रहिछि। तुलसी बिना
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାର ସୁଗନ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ଜଳକୁ ସମଗ୍ର ଘରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର କୌଣସି କୋଣ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଶେଷରେ ଲୋଟାରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବଳି ରହିଯିବ ତାହାକୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା, ରୋଗ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ତୁଳସୀ କେବଳ ଏକ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଚମତ୍କାର ରାତାରାତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ। ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ନିଜ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ କାଠ ରହିଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାଠ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଦାମୀ ରତ୍ନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତୁଳସୀ କାଠ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କାଠ ଭାବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନା ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦୂରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନାକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ପବିତ୍ର ଉପାୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ ଫେରି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିପାରେ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର ଚେରରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିଜ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ତୁଳସୀ କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠ ଥାଏ ତେବେ ତାହା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ମଗାଯାଏ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ କାଠ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବାକ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ? କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏପରି ସମୟରେ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଖିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ କୌଣସି ଯେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେହି ଶୁଖିଲା କାଠରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିସର୍ଜନ କରିବା କିମ୍ବା ଯଥାବିଧି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କାଠକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଳନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼େ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ କଥା ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତୁଳସୀର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ରାମା ତୁଳସୀ ଏବଂ ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀ। ରାମା ତୁଳସୀର କାଠ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀର କାଠ ଅଳ୍ପ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀ ଶୁଖିଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର କାଠକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାମା ତୁଳସୀ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ବି କାରଣ ନାହିଁ। ଉପାୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ। କେବଳ ଶ୍ୟାମା ତୁଳସୀରେ ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାର ପୋଟଳି ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ମିଶି ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକାଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ରତା ଘରର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ପୋଟଳଟିକୁ ବାହାର କରି ଧୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଥରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ବଜାରରୁ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ କାଠ କିଣି ଏହି ଉପାୟ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ
ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଓ ଉର୍ଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରର ତୁଳସୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶୁଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେବେ ବି ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଜ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାୟର ମୂଳ ଆଧାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା।